You're from China. What's the best food? McDonald's. McDonald's. It's KFC. Yeah, thank you very much. I'll be back someday. 자, 갑시다. 지금 시간 9시 2분. 버스 시간은 10시 15분이에요. 그래서 바로 가가지고 버스표 끊고 버스를 타보도록 하겠습니다. 가능할지 안 가능할지 몰라요. 그냥 일단 가보는 겁니다. 보니까 21시간을 가야 되더라고요. 프레토리아까지. 21시간은 꽤나 긴 시간이잖아요. 버스, 아무리 제가 버스 오래 타고 뭐 기차도 오래 타고 했다고 할지라도 긴 시간이기 때문에 중간에 휴게소 들려서 밥은 먹겠지만 맛있는 스낵 같은 거 좀 사야 될 것 같아 가지고요. 일단 들려보도록 하겠습니다. 이 밥이랑 이것도 먹고 싶었는데 일단 가볍게 버스에서 먹을 수 있는 것만 샀어요. Thank you so much. Yeah. 오케이. 케이프타운을 떠납니다. 이렇게 멋진 케이프타운. Thank you. 여기 사람들 전부 다 저한테 다 조심하라고 항상 그 얘기 많이 해요. 조심하라고. 그 얘기만 사실 몇 번을 들은지 몰라요. 여기 와가지고. 그러니까 그만큼 진짜 위험하다는 뜻이겠죠. 여기서도 조금 이제 카메라는 사리도록 하겠습니다. Hello. I don't like to go to the Pretoria. Yeah. No. I've not booked yet. Yeah. As far as I know, just a 10, 15? Yes, yeah. I want it. Is it possible? Just a Korean number. +82. Do you have a family member, anyone? Family member? Give the number. Yes, also +82. You will arrive there for past 7 in the morning, eh? Yeah. Wow. It takes 21 hours? Oh, it's There's no delays along the way. 오케이. 티켓 개됐습니다. 이게 버스 타임테이블이에요. 정말 끝에서 끝까지 가는 거죠. 티켓 이렇게 줍니다. 680 랜드 들었어요. 케이프타운 너무너무 좋았어요. 저 정말 이렇게 좋을지 몰랐는데 상상 이상으로 너무너무 좋았고 기대 이상으로 좋았습니다. 짐이 여기 실을 수도 있고 저기 실을 수도 있네. 엄청 크죠? 버스가. 사온 거 먹어야지. 밤이 되니까 확실히 쌀쌀해졌습니다. 저녁 먹을 시간인 것 같고 상당히 배고프네요. 허리 아파. 지금 몇 시냐? 9시 다 됐거든요. 11시간 정도 지금 또 들어갑니다. 프리토리아 도착했습니다. 새로운 지역에 왔어요. 7시 49분 21시간 40분 정도 걸렸는데 숙소를 아직 예약 안 해놔가지고 일단 와이파이 되는 곳으로 가야 돼요. 그래서 느긋하게 아침밥 먹으면서 숙소 알아보고 숙소를 일단 먼저 이동을 할게요. 기분이 너무 좋네요. 새로운 도시 프리토리아입니다. 그리고 공룡 뼈가 있어요. 이쪽엔 이렇게 또 엄청 멋있는 건물이 있습니다. 이거 시티홀이라는데요? 어디 밥을 먹어야 되나 지금 너무 일러서 식당들이 다 닫긴 했는데 좀 더 둘러보고 찾아볼게요. 큰 길 쪽으로 계속 걸으면서요.
여기가 처치 스퀘어라는 곳이거든요. 거리가 가까워서 한번 그냥 와봤어요. 여기도 프레토리아도 지금 건물들 건축 양식이나 도시 전체적인 느낌을 보면 제가 계속 느끼지만 여기 남아공은 상당히 잘 사는 그런 나라 중에 한 곳인 것 같아요. 모든 게 다 잘 갖춰져 있고 인프라도 그렇고 뭐 건물들, 사람들, 뭐 음식까지 모든 게 다 잘 갖춰져 있는 굉장히 여행하기 좋은 곳이에요. 다만 치안이 조금 위험하다는 거, 그래서 그것만 유의해서 잘 다니면 전혀 문제 없을 것 같습니다. 네. 유의해야 되는 게 이제 밤늦게 다니지 않는 거. 8시 이후에는 진짜 뭐다 돌아다닌 적 거의 없죠. 돌아다닌 적이 아예. 결국 돌아다녀봤지만 저의 선택은 따라따따따. 여기 남아프리카 공화국의 맥도날드 어떤지 한번 맛을 보겠습니다. 자, 숙소 예약을 했어요. 숙소 여기서 걸어서 한 30분 거리인데 택시 탈까 하다가 그냥 걸어가려고. 여기 또 가면서 구경할 거리가 좀 있어가지고 좀 그나마 여기서 합리적인 가격, 혼자 방을 쓸 수 있는 곳이 있어가지고 호스텔 자체는 거의 뭐 없다고 보면 돼요. 여기는 그런 만큼 확실히 여기는 제가 지금 뭐 오래 있진 않았지만 여행객들이 현저히 적습니다. 다 로컬 친구들이고 정말 없어요. 여기입니다. 드디어 도착했어요. Can I come in? Yes. Yeah? It's really nice. Wow, awesome place. This is a kitchen, yeah? Can use Yeah. put inside, yeah. Okay, good. 어우, 너무 좋은데? 여기서 드디어 라면도 끓여 먹을 수 있고 막 요리도 해 먹을 수 있고. 이건 뭐지? 이거 먹는 물인가? 왜 이렇게 따뜻해? 기분이 너무 좋은데요? 와우. 이렇게 키를 줘서 이렇게 열고 닫게 할 수 있어요. 초등학교인가 봐요. Hello. No, Korea. I'm a Korean. Korean or Chinese? No, I'm not Chinese. I'm a Korean. Do you know Korea? Huh? Do you know Korea? No. Do you know BTS? BTS, yeah. BTS country is a Korea. And also listen to Blackpink. Blackpink, yes. Also Blackpink. Wow. 역시나 학교 앞에. Hello. Hello, guys. Take me a video, please. Sure. Hello. Guys, friends. How old are you guys? I'm 9 years old. Yeah, 9 years old. I'm 10 years old. 10 years old. Cute guys. Nice to meet you guys. I'm 9. So cute. 9. Mm-hmm. You're from China. No, from Korea. Korea. Yeah. What's the best food in this area? Could you recommend for me? The Mango. best fruit. Yeah. Best fruit. No, best food. Food. Yeah, best food. Yeah, McDonald's. McDonald's. It's KFC. KFC, McDonald's, yeah. And chicken. Chicken, yeah. And Nando's. Nando's. Nando's, McDonald's, Pedro's, Cabbage, McDonald's. Okay, I'll try it. Thank you very much, guys. Bye, guys. 너무 귀엽죠. This is a video. Hello. Yeah, hello, guys. My name is. Yeah, your name is? Naya. So, and? My friend. Yeah, your friend? Hey, a YouTuber. Yes, yeah, I'm gonna be YouTuber, so yeah. That's why I'm taking a video. Can you please speak your language? Korean? Yes. Say hi, 안녕하세요. I watched two. Yeah? Are you Chinese? No, Korean. You're Chinese. No, Korean! Thank you so much. It's South Africa. Yeah, this is South Africa. Come to South Africa. Oh my god, thank you. Thank you, guys.
기분이 좋네요. 환대받네. 애들에게도 또 우리 청년들에게도. 이게 비디오를 찍을 수 있는 데가 있고 찍을 수 없는 데가 있어요. 그래서 그거를 구별을 알아서 좀 잘해야 될 것 같아요. 사람들이 좀 많거나 좀 외졌거나 이러면 카메라를 자연스럽게 저도 숨기게 돼요. 너무 경계할 필요도 없고 다 사람 사는 곳이고 이렇게 착한 사람들도 많은데 확실히 좀 무서운 느낌도 있어요. 어디서나 약 냄새도 나고 약하시는 분들도 많고 마리화나 냄새 뭐 대마초는 그냥 막 보이니까 알아서 잘 사리면 되지 않을까 싶습니다. 와, 저희 넬슨 만델라 동상이 딱 떡하니 자리 잡고 있고 이렇게 건물 유니온 빌딩 건물이 좌우 대칭이 돼서 멋지게 딱 있네요. 와, 가까이 보니까 훨씬 커요. 더 커요. 와, 너무 이렇게 색이 좀 닦아야 될 것 같은 느낌이 들긴 하지만 엄청납니다 진짜. Sign? This is sign. Yeah. Handshake. Yeah. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. Have a good day, guys. Hey, guys. 엄청난 핸드쉐이크를 했다. 애들 변화 왔나봐요. 핸드쉐이크 끝도 없이 한번 잡히면 다 해줘야 돼. 프레토리아가 사실 막 엄청 그렇게 막 관광을 하거나 아니면 뭐 액티비티적인 게 있거나 그러진 않아요. 그 케이프타운처럼. 그래서 그냥 평화로운 도시거든요. 여기서는 사실 뭐 딱히 뭐 하려고 온 건 아니에요. 이거 하나랑 또 다른 거 하나 또 있거든요. 그거 하나랑 해가지고 그거 정도만 보고 그냥 진짜 침대에서 푹 누워 있을 생각입니다. 왜 다 문이 닫혀있지? 설마 마트. 그래, 누가 봐도 마트잖아. 파슬 카운터. 이렇게 먼저 가방을 맡기고 들어가야 되네요. 땡큐. 삼겹살 사야죠. 나이스. 우동라면에 삼겹살처럼 보이는 고기 그리고 라이스까지. 기가 막히죠? 최고의 식사다. 고기가 더 익었나? 이렇게 행복할 수가.
프레토리아 두 번째 날 시작됐습니다. 오늘에 간단하게 할 일이 있어요. 달러 환전을 할 거고 이제 내일 이동하는 짐바브웨로 이동할 수 있는 버스 티켓을 또 사고, 그 다음에 관광지 하나가 또 있어갖고 거기까지 구경하고 나서 들어오려고 저녁거리 또 장보기 해가지고 그러고 나서 들어오려고 합니다. 와, 땡큐. 놀랍게도 지금 날씨가 급변했어요. 제가 케이프타운에 있는 기간 동안만 굉장히 춥고 11도, 15도 이렇게 이랬었거든요. 근데 제가 케이프타운에서 떠나는 날부터 해가지고 온도가 급격히 상승했습니다. 지금 현재는 21도고요. 날씨 너무 좋죠. 그리고 최대 지금 이번 주에는 32도 막 이렇게까지 올라간다고 하네요. 갑자기 이렇게 또 따뜻해질 줄이야. 어디로 가야 되는지 찾아야 돼요. 여기서 Just one schedule? Yeah? Okay, I'm gonna buy it. 일단 티켓 구매 중입니다. 이거 700 렌즈고 어딘지 몰라요. My number is only just a Korean number. 드디어 끊었습니다. 인터케이프에는 없다고 그래가지고 여기 돌아다니면서 찾았거든요. 또 아침 7시에 도착하네. 디펄처 타임 2시. 제발 편한 버스면 좋겠어요. 이게 지금 버스 컨디션이 확인이 안 돼가지고. 와, 이거 길거리에 지나다니는 사람 사진 찍어서 이제 사진 보여주고 사진 보내주고 이게 직업이래요, 이 사람들. 그래서 이제 소정에 돈 받고 이렇게 하는 건데 처음 봤어요. 오 마이 갓, really cool. Thank you very much, guys. Yeah, see you. 너무 멋있다. 달러를 지금 그 은행들 지금 들려봤는데 여기저기 살 수 있는 지점이 따로 있대요. 이거 큰일입니다. 거기까지 또 가야 되니까 이건 조금 문제가 돼요. 거리가 조금 있어서 택시를 타고 이동해야 되는 곳이거든요. 일단 지금 어제 먹었던 맥도날드 있죠, 여기 왔어요. 여기 와이파이 잡으려고 일단 왔고 어떻게 해야 되나. 일단 오늘은 환전을 못 할 것 같거든요. 내일 당연히 될 줄 알고 너무 여유 부렸나봐요. 그래가지고 내일 아침 일찍부터 움직여서 택시 타고 어쨌든 환전이 가능한 곳으로 가야 될 것 같아요. 달러는 무조건 필요하기 때문에 방도가 없습니다 지금. 아프리카에서 달러가 필요한 이유는 국경을 넘을 때 도착 비자 비용이나 관광 관련 비용 대부분이 미국 달러로 결제가 돼요. 몇몇 나라는 자국 화폐의 불안정성, 국제 통용성 때문에 미국 달러를 거래 통화로 쓰입니다. 또한 남아공, 케냐를 제외한 다른 나라들은 앱으로 현지 돈 환전이 지원 안됩니다. 그래서 일상결제, 이동비용 등 여행 전반에 필수적인 통화입니다. 자, 잡혔습니다. 놀긴 놀아야지. 언제까지 고민 걱정만 하고 있을 순 없으니까요. 택시 타고 들어왔는데 여기 들어오는 입구에서 돈을 내야 들어갈 수 있다고 합니다. 그래서 리셉션에서 돈을 내고 뭐 해야 된다고 해가지고 나는 안 들어갈 거다, 이 주변 근처에만 둘러보고 하고 싶은데 이러니까 그것도 안 된대요. 여기 전체 다 그냥 한 구역이라서 돈을 내야 된다고 하는데 일단 그거는 물어보겠습니다. 들어가서 일단 여기까지 왔으니까 구경은 하고 싶거든요. You can go out for free. No, you going to pay it. 일단 어쨌든 여기 왔으니까 주차비만 내고 구경할 수 있으면 좋지. Where's the reception? Going on there? Yeah. Yeah, by Planche Pad. Plus, yeah. 아하. Most of the Koreans coming here going inside. Yeah. Thank you so much. Yeah. 와, 진짜 착해요. 볼트 드라이버가 같이 이거 파킹 도장 찍으러도 가지고 전혀 귀찮아하지 않고 되게 즐겁고 행복하게 했어요. 그래서 이거 팔찌 끊었거든요. 이거 저 안에 들어가는 건 아니고 밖에 구경하는데 50랜드 들은데요. 그래서 그거 끊어서 밖에 여기만 살짝 구경해 보려고 합니다. 리얼. 보어 트래커는 19세기 남아프리카를 개척하며 정착지를 찾아 대이동한 보어인들을 말합니다.
그들의 험난했던 위대한 여정과 투쟁의 역사를 기리기 위해 세워졌습니다. 진짜 아무도 없습니다. 아무도 없어서 혼자만 딱 있거든요. 한적하니 약간 도시에서 빠져나와도 이렇게 좋을 수가. 여기 구경을 했습니다. 여기 주변 둘러봤는데 굉장히 웅장하고 멋있습니다. 와이파이를 좀 잡아서 가야 되는데 한번 찾아볼게요. 어떻게 해서 갈 수 있을지. 어떻게 하면 시티로 갈 수 있냐고 물어봤는데 걸어가는 거는 너무너무 위험하대요. 여기 강도도 있고 이제 어두워질 거라고 우버나 이런 거 부르라는데 제가 이제 인터넷이 안 되다 보니까 리셉션 가서 물어보라고 하네요. Work? Sounds great. Oh yeah, it works. Nice. 5분 안에 온다고 하니까 저기 아까 저 처음에 들어왔던 그 메인 게이트 있죠? 거기로 걸어가면 될 것 같거든요. Hey, sorry for late. Hello. 또 왔다. 오늘은 뭘 먹을까요? 와우. 남아공에서 보내는 게 오늘이 마지막 밤이잖아요. 조금 아쉬운 부분이 있다고 하면은 여기 남아공에서는 사실 제가 뭐 펍이나 이런 술집이나 이런 거를 한 번도 못 갔잖아요. 제대로 즐겨본 적이 없어요. 방문해보고 싶지만 그거는 왠지 혼자서는 좀 무리일 것 같고 용기가 안 나고 그 부분이 좀 아쉽지 않나. 굳이 사서 위험한 행동은 안 하려고 합니다. 세상은 넓고 갈 곳은 많고 경험할 것들이 무궁무진하기 때문에 조심히 안전히 또 이렇게 여행하겠습니다. 아유 배고파. 빨리 요리해 먹어야지. 자, 오늘 저녁밥 소개해 드릴게요. 자, 이렇게고요. 이거는 비프 스테이크, 그리고 어제 사놓은 야채 같이 구웠어요. 오늘은 소고기를 먹을 거고, 이거는 소세지예요. 소세지 하나만 딱 사와가지고 양념 이 소스 같이 해서 먹으려고 하고, 빵이랑 같이 오늘 먹을 거예요. 라이스 말고. 기가 막히죠? 이렇게 요리해 먹는 재미 너무 재밌어. 행복해요. 도착했습니다. 여기 브루클린 몰이라는 곳이고, 여기에 은행들이 집약적으로 몰려 있거든요. 와, 드디어 끝났습니다. 와, 엄청 오래 걸렸어요. 절차가 엄청 많아요. 이것저것 엄청 해야 될 게 많고, 서류 사인해야 될 것도 많고, 뭐 보내야 되고 증명해야 되고, 또 다시 다른 곳 가서 디파짓 넣어놓고 다시 와서 달러 받고 서류 사인하고, 엄청 오래 걸렸습니다. 너가 돈을 뽑았다는 영수증도 있어야 되고, 필요한 게 엄청 뭐가 많았어요. 그래서 뭐가 이렇게 힘든가. 달러 뽑는데, 달러로 교환하는데 일단 손해를 꽤 많이 봤어요. 수수료랑 그다음에 텍스가 붙어요. 그래서 280 정도? 280 랜드 돈을 뽑잖아요. 돈을 뽑는데 2번에 걸쳐서 뽑아야 돼. 맥시멈으로 뽑는 게 5,000 랜드밖에 안 뽑혀서 2번씩 뽑으니까 이제 수수료가 50씩 또 나가서 100 랜드가 총 들어서 지금 380 랜드가 더 나갔거든요. 그거 플러스 또 여기 택시 타고 왔다. 택시 타고 가야 되죠. 이게 50씩이거든요. 또 갈 때 올 때 50, 갈 때 50, 또 100이에요. 비용도 많이 들고 시간도 많이 들고 이러다 보니까 상당히 힘듭니다. 이거는 미리 달러를 아프리카 여행할 때는 준비해 오시는 거를 추천드릴게요. 무조건 이거는 달러가 필요한 상황이 생길 수밖에 없으니까. 그리고 제가 지금 이거 며칠에 걸쳐서 알아보고 막 이랬던 그 노력과 그 힘든 시간들이 있잖아요. 정신적 힘듦. 사실 뭐 돈 손해 이 정도 보더라도 달러를 일단 얻었으니까 다행이라고 생각은 합니다. 네. 저 같은 일 겪지 마시라고 미리 말씀드려요. 달러 꼭 챙겨오세요. 준비를 안 하면 이렇게 힘들어질 수도 있다. 근데 여기서 또 느끼는 건 역시나 어떻게든 해결이 된다. 다 방법은 있고 찾으면 할 수는 있다. 번거롭고 귀찮을 뿐이지 어떻게든 다 할 수 있다는 거, 그걸 또 역시 배웠습니다. 아니 멧돼지가 이렇게 뭐뭐가